कानून वापसी के ऐलान तो बाद अज पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां दी अहम बैठक। अगली रणनीति ते मंथन करनगे आगू। वड्डा सवाल कदों करनगे घर वापसी। संयुक्त मोर्चे की बैठक तो पहला किसान आगू टिकैत का बयान। कहा MSP ते बाकी मुद्दों ते भी चर्चा करे सरकार। टानिल विच बोले PM की गल दा सारिआं नूं करना चाहिए सन्मान। कानून वापसी के ऐलान तो बाद अज देश भर च किसान विजय दिवस मना रही कांग्रेस। शाम नूं कड्ढे जाणगे कैंडल मार्च। राहुल गांधी ने खुली चिट्ठी लिख किसानां दे संघर्ष नूं कीता सलाम। थोड़ी देर च डेरा बाबा नानक पहुंचणगे नवजोत सिंह सिद्धू। मंत्रियों ते विधायकों के नाल लांघे जरिए जाणगे करतारपुर साहिब। बाबे नानक दे दर ते निभाउणगे सीस। 10 दिनों बाद पंजाब नूं मिलिया नवा एडवोकेट जनरल। सिद्धू के करीबी DS पटवालिया नूं चन्नी सरकार ने सौंपिया जिम्मा। APS दिओल के अस्तीफे तो बाद 9 नवंबर तो खाली सी अहुदा। कुरुक्षेत्र च हाईवे ते पलटी तेज रफ्तार बस। 2 कारां नूं लिया लपेट च। गड्डियां होईयां चकनाचूर। वाल वाल बचे सारे सवार। मुख्यमंत्री चन्नी ने उगे गायक सुखविंदर ते शायर सुरजीत पात्र नूं कैबिनेट रैंक देने का कीता ऐलान। चमकौर साहिब च होए दास्ताने शहादत समागम दौरान ऐलान। सुखविंदर नूं राज गायक ते सुरजीत पात्र नूं श्रोमणी साहित्यकार दा वी खिताब। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं किसानों तो। पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दी अज अहम बैठक होण जा रही है, जिस दे विच अगली रणनीति घड़ी जाएगी। अगे की करना है, किस तरीके दे नाल मोर्चे नूं अगे लैके जाना है या फिर घर वापसी होएगी, इसनूं लैके रणनीति घड़ी जाएगी। अज दोपहर 2 बजे सिंघू बॉर्डर ते मीटिंग रखी गई है। संसद दे विच खेती कानून रद्द करन ते किसान अड़े हुए ने कि जब तक संसद दे विच रद्द नहीं किए जाते कानून उदों तक अड़े रहांगे, उदों तक घर वापस नहीं जावांगे, अंदोलन जारी रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री दे वल्लों ऐलान कर दिता गया है कि अगले संसदीय सैशन दे विच कानून वापस लए जा रहे ने। 3 खेती कानून वापस लए जा रहे ने, पर किसान अड़े हुए ने कि जब तक संसद दे विच रद्द नहीं हुंदे, जब तक लिखती रूप दे विच साडे कोल कुछ नहीं आ जांदा, उदों तक अंदोलन जारी रहेगा। हालांकि बहुत सारियां जगहावां ते किसानां दे वल्लों खुशी मनाई गई है, अपनी जित भी इसनूं करार दिता गया है, पर अजे भी संसद दे विच कानून रद्द करन ते किसान अड़े हुए ने। किसान आगुआं दा कहना है कि संसद च कानून रद्द होण तक अंदोलन जारी रहेगा। किसान आगुआं दे वल्लों MSP ते कानूनी गारंटी दी मंग कीती जा रही है। 26 नवंबर नूं मोर्चे नूं 1 साल होण वाला है। दिल्ली दे बॉर्डरां दे उत्ते 26 नवंबर नूं किसान जथेबंदियां ने दिल्ली ਲਈ कूच कीता सी ते दिल्ली दे बॉर्डरां दे उत्ते डेरे लगाए सी ते 26 नवंबर नूं 1 साल होण जा रहा है। तकरीबन 1 साल तो बाद एक कानून रद्द करन दा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लाइव होके इसका ऐलान किया है। सिंघू बॉर्डर तो साडे ब्यूरो चीफ नपिंदर बराड़ लाइव जुड़े हुए ने। नपिंदर, की कुछ तस्वीरां ने इस समय दियां किसान आगुआं दे नाल कोई गलबात हुई है, की रणनीति हुण अगे दी रहण वाली है? अरे देखो, मैं प्रॉपर तुहाडी पूरी आवाज़ नहीं सुन पा रहा क्योंकि थोड़ा शोर शराबा है। तो देखो, इस वेले असीं किसान मोर्चे की स्टेज के कोल और कुछ किसान इत्थे जा भी रहे हैं। असीं इन्हां नाल भी गल करन दी कोशिश करांगे। और अज दे जिहड़े प्रोग्राम ने, अज दे प्रोग्राम देखो, क्योंकि अज गुरपुरब मनाया जाना है, इस वेले असीं सिंघू बॉर्डर ते मौजूद है। और सिंघू बॉर्डर ते तुसीं देख पा रहे हो किसान इत्थे जिहड़े इकट्ठे होने शुरू हो गए ने, क्योंकि 10:30 बजे तो रखा गया है कि सुखमनी साहब का जिहड़ा हैगा पाठ है उसका समा दिता गया। उस तो बाद अरदास होनी है, उस तो बाद अज ढाडी वारां जिहड़ियां गाउणगे या कीर्तन होना है। तो अज पूरा दिन दस्सिया जा रहा है कि गुरपुरब आ जिहड़ा उसके समागम होणगे। और उस तो बाद किसान ने जिहड़े किसान जथेबंदियां 32 किसान जथेबंदियां की मीटिंग रखी गई है 2 बजे कजारीया टाइल जिथे दफ्तर है किसानां दा, उत्थे रखी गई है। और अज की इस मीटिंग दे विच सारियां चीज़ां नूं लैके फैसला होना है, डिसीजन होना है कि अगे की रूपरेखा रहने वाली है। जिस तरह देखो, स्पष्ट तौर पर कल जो ऐलान कर दिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 3 कानून वापस ले जाएंगे, तो 3 कानून जो वापस ले जाएंगे तो उन्होंने लैके हुण इत्थों समाप्ति किवें करनी है, या फिर पार्लीमेंट दे विच कानून जो पास होणगे उस तो बाद कोई फैसला लेना है, या फिर
ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਆਪਣੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਦੇਰ ਤੋੜੀ ਆ, ਦਰੁਸਤ ਤੋੜੀ ਆ, ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਪੂਰੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਗੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 8 ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, 1 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜਦੀਪ ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦ ਕ ਨਪਿੰਦਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਪਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਅੜੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਜ਼ਾਰੀਆ ਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਐਮਐਸਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਆਪਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 700, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਕਰਮ ਭਾਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ PM ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੰਗਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ 28-29 ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 29 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ 5-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, BJP ਆਗੂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ BJP ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਊਗੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, MSP ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ BJP ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ MSP ਦੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇੜਕਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 2-4 ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਅਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 2-2, 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ 1 ਸਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਵੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੌਬੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੌਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨ ਲੌਬੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੌਬੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ MSP ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿੱਚਕ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆ। 23 ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨਹੀਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ 1900 ਵਾਲਾ 1500-1400 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ
ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਜਦ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਲੂ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਵਿਕਦਾ। ਜਦ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਗਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸੇਬ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਕੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ 5-5 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-2 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸਾਂਭਣੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮੀਕਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੜਜੋੜ ਚੋਣ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਠ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ BSP ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ 101% ਹੋਵੇਗਾ। कि जब ये किसानी मसला ख़त्म हो जाएगा फिर हम अपनी पार्टी बना के बीजेपी के साथ ये हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मैं ये अमित शाह जी को कह के आया था और मैं प्राइम मिनिस्टर को कह
ਤੀਜਾ ਸਮੀਕਰਨ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਮੀਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਛੇਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੱਤਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਬਹਿਰਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 101% ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਖਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਜਿੱਦੀਪੁਣਾ, ਹੱਠਪੁਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਭੌਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਪਰ 10 ਦਿਨ 700 ਜਾਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ, ਕੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 101% ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੈਪਟਰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆएंगे, ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 17 ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਗੋਇੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਪੇक्षा ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਕਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਖਾਨ ਤੇ ਚਾਹ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਦ ਆਏਗਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਟੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤੇ ਪੱਤਾ ਹਿਲਦਾ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਯੈਸ ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਲਾਲਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੈਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਉਹ ਥੀਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪ ਮੱਥਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਮੱਥਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਕਰ ਮੰਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕੀ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਡਰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਫੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧਾਹਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਸੇਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਜੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ, ਵਾਪਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਟਵੀਟ, ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਯਕਦਮ ਆਏ, ਚਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਪਈ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ
कि मैं एक क्षमा चाहता हूँ देश के वासियों से कि हम काले कानून वापस ले रहे हैं। यही कहना, यही कहना। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੋਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੜ ਗਏ ਜੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਡਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਏ ਬੀਜੇਪੀ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਰਸਸ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਮ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲਗਭਗ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1984 ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਪਾਈ ਕਿੰਨੇ ਆ?
ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਇਹੋ ਮੁਰਾਦ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਸਾਈਆਂ ਅਮਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ। ਜੀਵਨ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਦਾ ਰਹੇ ਆਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਬਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? राजीव, आवाज मिल पा रही है? तो कोशिश करते हैं राजीव दे नाल जुड़न दी। तस्वीरां ने डेरा बाबा नानक दियां जिथे नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे ने। अज करतारपुर साहिब जा रहे ने दर्शन दीदार करन दे लई। डेरा बाबा नानक दियां तस्वीरां ने। नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल कई मंत्री विधायक कांग्रेस दे आगू भी इस जथे दे विच शामिल होणगे जो कि करतारपुर साहिब जाएगा। लांघे दे जरिए करतारपुर साहिब दे लई रवाना हो रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू। डेरा बाबा नानक पहुंचे ने। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ। ਜਦ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਜੀਵ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। 20 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਸਾਈਆਂ ਅਮਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ। ਜੀਵਨ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਦਾ ਰਹੇ ਆਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਦਾ ਰਹੇ ਆਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਦਾ ਰਹੇ ਆਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ